Good morning, students. This session for first year biotechnology students. The title of the paper is Biomolecules and Analytical Techniques, lecture number 4. So, everyone regularly watch classes in our YouTube channel. The name of YouTube channel is ABN and PRR College Online Classes Kovuru. Watch these videos in your WhatsApp group and download the materials from your WhatsApp groups. Maintain notes regularly. So today, now our topic is phase contrast microscope. In previous class we discussed about the compound microscope. Continuation of that compound microscope, next one is the phase contrast microscope. Here phase contrast, the name phase means particular uh, portion of the materials, so they having a contrast, a bright, greater than compound microscope. So here in this structure we can see the here camera mount is present in phase contrast microscope. Compared to compound microscope, it is the very highest advanced version. So then here binocular, that means two eyepieces lens are present. We can see the at a time into by our two eyes we can see the particular specimen on that stage. Then here two uh, additional properties are nothing but phase plane plate and condenser plane. So these two are the additional sources of the compound microscope. Now let us discuss the introduction of the phase contrast microscope. So phase contrast microscope was first described in 1934 by Dutch physicist, that means Jernik. In the scientist name Jernik, he first described this type of microscope. It is contrast enhancing optical technique that can be utilized to produce high contrast image of transparent specimens. So here the optical technique as similar to the compound microscope. Then in this phase contrast microscope is a modification of compound microscope. It helps to see the living cells. So here we can see usually in culture living cells, they are maybe microorganism, thin tissues, maybe slices by using a microtome, that means a section mount cuttings of the thin tissue slices, and fibers, glass fragments, and subcellular particles including nuclei and other organelles. So it has the same resolving power as that of compound microscope. Then he got Nobel Prize in the year 1953. He won the Nobel Prize in the year 1953. First he he invented the phase contrast microscope in the year 1934. He got Nobel Prize in the year 1953. So then introduction of the phase contrast microscope. So the phase contrast microscope is a modification of the compound microscope. అంటే కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కంటే కూడా దీంట్లో కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ annular phase plate and annular diaphragm. These two are the very brightness giving the specimen. So ఇక్కడ మనకి టూ ప్రాపర్టీస్, యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్ అనేటటువంటిది అలాగే యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ అనేటటువంటివి రెండు ప్రజెంట్ అయి ఉండడం వల్ల దే హ్యావింగ్ హై రిజాల్వింగ్ పవర్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు సీ ద లివింగ్ సెల్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు సీజ్ ద లివింగ్ సెల్స్. లివింగ్ సెల్స్ బిఫోర్ స్లైడ్ వి డిస్కస్ లైక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ టిష్యూస్, దెన్ subcellular organelles.
సో దెన్ ఇట్ హ్యాస్ సేమ్ రిజాల్వింగ్ పవర్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్తో మనం చెక్ చేస్తే రిజాల్వింగ్ పవర్ అనేటటువంటిది సేమ్ యాజ్ లైక్ రిజాల్వింగ్ పవర్. దెన్ phase contrast microscope. This is a special type of light microscope which provide greater contrast. ఇక్కడ నేమ్లో కాంట్రాస్ట్ అని కనిపిస్తుంది మనకి. కాంట్రాస్ట్ మీన్స్ బ్రైట్నెస్. దట్ మీన్స్ హై బ్రైట్నెస్ అనేటటువంటి దీంట్లో మనకి ప్రజెంట్ అయ్యండి. స్ట్రక్చర్స్ విచ్ కుడ్ నాట్ యూజువల్లీ బీ సీన్ వితౌట్ స్టెయినింగ్. సో ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్స్ అనేటటువంటివి స్టెయిన్ చేయని అవసరం లేకుండానే మనకి స్ట్రక్చర్స్ని మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూజువల్లీ బీన్ వితౌట్, నార్మల్గా మనకి కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్లోనైతే ఏదర్ గ్రామ్ స్టెయినింగ్ చేసినప్పుడు కానీ స్టెయిన్ చేయాలి. బట్ హియర్ వితౌట్ స్టెయిన్స్ అవసరం లేకుండా హియర్ వీ కెన్ షో అప్ ది స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ స్పెసిమెన్స్. స్టెయినింగ్ సెల్స్ కిల్స్ ది సెల్స్. స్టెయినింగ్ కనుక చేసాం అనుకోండి, సెల్స్ ఏమవుతాయి అంటే లైవ్ సెల్స్ మనకు కనిపించవు. దట్స్ వై హియర్ వీ కెనాట్ స్టెయిన్ ది పర్టికులర్ సెల్స్. ఫేస్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోప్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు అబ్జర్వ్ లివింగ్ సెల్స్. ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి, లివింగ్ సెల్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ లివింగ్ సెల్స్లో మనకి ఆర్గనిజమ్స్ అనేటటువంటివి ఇట్ షుడ్ బి అలైవ్. వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ స్టెయినింగ్ మార్డెంట్స్ కానీ స్టెయినింగ్ సొల్యూషన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ మే కెన్ డ్యామేజ్ the structures or their physical or biochemical properties. సో వితౌట్ స్టెయినింగ్ అవసరం లేకుండా ఇక్కడ మనకి లివింగ్ సెల్స్ని స్ట్రక్చర్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, మూమెంట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ డ్యూరింగ్ మైటాసిస్ కెన్ బి వ్యూడ్. సో ఇక్కడ మనకి క్రోమోజోమ్స్ యొక్క మూమెంట్ని చెక్ చేసుకోవడానికి సెల్ సైకిల్ అనేటటువంటిది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. In botany, we already in intermediate you are already discussed or you are already studied about the cell cycle and mitosis and meiosis. So here cell cycle contain the S1 phase containing the DNA synthesis phase. Here G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. So pre-synthesis phase is called G1 phase, S phase is the synthesis phase, G2 phase is the post-synthesis phase, and M phase is nothing but mitosis. Here prophase, metaphase, anaphase and telophase are present. Here the movement of chromosome either according to the position of centromere, metacentric, submetacentric, telocentric, acrocentric. Likewise here మనకి క్రోమోజోమ్స్ యొక్క పొజిషన్స్ని మైటాసిస్లో ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. Go for next slide. Phase contrast microscope. Here we can see the light. ఇక్కడ చూడండి, లైట్ అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ లైట్ని కనుక మనం చూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్. సో ఈ లైట్ ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఈ లైట్ అనేటటువంటిది యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ కూడా మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే, యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్. ఈ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ని టూ టైప్ ఆఫ్ లైట్స్ కింద ఇది స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఈ లైట్ని ఏం చేస్తుందంటే పర్టికులర్ లైట్ వేవ్ లెంత్ని ఫేజ్ మీదకి తీసుకెళ్తుంది. ఆ ఫేజ్లో సింక్రనైజ్డ్ అవుతుందండి. ఈ ఫేజ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనకి సింక్రనైజ్ అయినటువంటిది ఈ స్పెసిమెన్ మీద పడుతుంది. ఈ స్పెసిమెన్ మీద పడిన తర్వాత ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ అనేటటువంటి మనకి ఏం కనిపిస్తాయంటే, ఇంటర్నల్ సెల్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం కంప్లీట్గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. చూడండి, వన్స్ అగైన్ ఈ హియర్ లైట్ అనేటటువంటిది ఇట్ పాస్ త్రూ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్. ఈ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ నుంచి లైట్ ఏమవుతుందంటే, యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ నుంచి లైట్ అనేటటువంటిది మనకి కంప్లీట్గా లైట్ ఏమవుతుందంటే హియర్ కండెన్సర్ లెన్స్ మీదకి వెళ్తుంది. కండెన్సర్ నుంచి స్పెసిమెన్. ఈ స్పెసిమెన్స్ నుంచి లైట్ టూ ఫార్మ్స్ కింద డిఫ్రాక్టెడ్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్టర్డ్ స్పెసిమెన్స్ కింద ఐపీస్లో మనం ఇక్కడ వ్యూ చూస్తాం. దెన్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్సెస్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ లైట్ పాసెస్ త్రూ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్. యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ ఎక్కడ ఉందండి? సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్. సో ఈ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ నుంచి లైట్ ఏమవుతుందంటే ఫేజ్ మీదకి వస్తుంది స్పెసిమెన్. ఈ స్పెసిమెన్ దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ నుంచి డిఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఇది మనకి కంప్లీట్గా ఆక్యులర్ లెన్స్ దగ్గర మనకి కనిపిస్తుందండి. సో హై
లైట్ ఇంటర్నల్ సెల్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ అనేటటువంటివి ఏమి కూడా ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి, అండ్ ఆల్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోప్లో లైట్ అనేటటువంటిది యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ దగ్గర పాస్ అవుతుంది. ఇది కండెన్సర్ లెన్స్ నుంచి స్పెసిమెన్కి, స్పెసిమెన్ నుంచి ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్, ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ నుంచి ఆక్యులార్ లెన్స్ మీదకి వెళ్ళి మనకి ఐ ఇక్కడ ఫైనల్గా ఐ దగ్గర మనం వ్యూ చూసినప్పుడు హియర్ ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ వెరీ విజిబుల్ అండ్ హై కాంట్రాస్ట్ బ్రైట్నెస్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. Go for next slide. So what is the principle behind it? So here the phase contrast microscope having the application side లో మనం చూస్తే మైక్రోస్కోప్ ఈక్వలెంట్ రేంజ్ అనేది లివింగ్ బయలాజికల్ స్పెసిమెన్స్ని, మెడికల్ అప్లికేషన్స్ని, స్టడీ ఆఫ్ లైవ్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ అదర్ బయలాజికల్ సైన్స్ అప్లికేషన్స్లో ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మోస్ట్ కామన్ యూజ్డ్ ప్రొవైడ్ ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెంట్ స్పెసిమెన్స్ లైక్ లివింగ్ సెల్స్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్గనిజం. ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్పరెంట్గా సెల్స్ అనేటటువంటివి మూవింగ్ సెల్స్ అండ్ ఇక్కడ మనకి మూమెంట్ అంటే హియర్ ఆ సెల్స్ అనేటటువంటివి కంప్లీట్గా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. లైవ్ అంటే ఇక్కడ ఫేజెస్ ఎలా జరుగుతుంది అనేటటువంటిది కూడా వీ కెన్ విజువలైజ్. యూస్ఫుల్ ఇన్ అబ్జర్వింగ్ సెల్స్ కల్చర్డ్ ఇన్ విట్రో డ్యూరింగ్ మైటాసిస్. మైటాసిస్లో జరిగేటటువంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫేజెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. అన్స్టెయిన్డ్ లివింగ్ బయలాజికల్ స్పెసిమెన్స్ హ్యావ్ లిటిల్ కాంట్రాస్ట్ విత్ దేర్ సరౌండింగ్ మీడియం. అన్స్టెయిన్ ఇక్కడ మనం స్టెయిన్ చేయవసరం లేదండి. సో లివింగ్ బయలాజికల్ స్పెసిమెన్స్ అనేటటువంటివి కాంట్రాస్ట్తో మనకు కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ బేసికల్గా ఎందుకు చేస్తాం ఇవి అంటే బయలాజికల్ స్పెసిమెన్స్ని, మెడికల్ అప్లికేషన్స్ని, బ్లడ్ సెల్స్, లైవ్ శాంపుల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి యూజ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వస్తే ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోపీ PCM, నథింగ్ బట్ PCM. డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ అవర్ లైట్ రేస్ డిటెక్ట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కలర్స్. మెయిన్లీ ఇక్కడ మనకు కనిపించేటటువంటిది ఏంటంటే గ్రే కలర్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ దగ్గర లైట్ అనేటటువంటిది యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ నుంచి ఆ కండెన్సర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఈ కండెన్సర్ దగ్గర మనకు కనిపించేటటువంటిది గ్రే లైట్ అనేటటువంటిది ఫోకస్ అవుతుంది. ఈ గ్రే లైట్ అనేటటువంటిది ఇట్ కన్వర్ట్ స్మాల్ ఫేజెస్ చేంజెస్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి సెల్ కాంపోనెంట్స్లో విజిబుల్ ఇంటెన్సిటీ చేంజెస్ని మనకి ఫోకస్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ అనేటటువంటివి లైట్ దగ్గర మనకి డిటెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే గ్రే కలర్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ కన్వర్ట్ స్మాల్ ఫేజెస్ ఆఫ్ సెల్ కాంపోనెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్లైడ్లో మనకి ప్రిన్సిపల్ దగ్గర మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఇట్ బిహైండ్ మనకి ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోప్ కన్వర్ట్ అండర్ డిస్టింగ్విషబుల్ ఫేజెస్ చేంజెస్ టు డిస్టింగ్విషబుల్ ఫేజ్ చేంజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టూ అడాప్టర్ కాల్డ్ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్, యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్. యాన్యులార్ రింగ్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది, ఫేజ్ రింగ్ అనేటటువంటిది ఈ రెండు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాన్యులార్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే లైట్ అనేటటువంటిది త్రూ పాస్ అయ్యి ఇది కండెన్స్ అవుతుంది, స్పెసిమెన్ మీదకి వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ మీద పడిన తర్వాత ఇక్కడ డిఫ్రాక్టివ్ ఆర్ రిఫ్రాక్టివ్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఫేజ్ రింగ్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది పాజిటివ్గాను నెగిటివ్గాను షో చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఇక్కడ ఐ దగ్గర ఇమేజ్ అనేటటువంటిది చూస్తాం. సో ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏం చెప్తామంటే ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వస్తే హియర్ ద principle is the phase contrast is the function of the thickness and the refractive index of the material through which the light pass. ఇక్కడ మనకి లైట్ అనేటటువంటిది పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఆ పర్టికులర్ కలర్స్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైట్ సోర్స్, ఇది యాన్యువల్ ఫేజ్ ప్లేట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి కండెన్సర్ లెన్స్, స్పెసిమెన్ నుంచి డిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. డిఫ్రాక్ట్ అయిన తర్వాత ఫోర్త్ స్టేజ్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుందంటే వేవ్ లెంత్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ ఇమేజ్ అనేటటువంటి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ దగ్గరికి వెళ్తేనండి, స్ట్రక్చర్లో మనకి ఏం కనిపిస్తాయంటే ద ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోప్ హ్యాస్, ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయంటే కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్లో ఉండేటటువంటి ఐపీస్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ ఉంటుంది, అలాగే కండెన్సర్స్ అనేవి. ఈ 3 కామన్ అండి. ఐపీస్ అంటే ఇక్కడ మనం ఐ దగ్గర చూసేటటువంటిది ఫైనల్ ఇమేజ్ ఐపీస్.
నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్, ఇక్కడ మనకి 5 అని నోట్ చేస్తాం. ఈ 5 ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ కింద మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. కండెన్సర్ అంటే ఇది 3 కింద నోట్ చేస్తాం. ఈ 3 కండెన్సర్ బ్లూ కలర్లో మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఈ 3 కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్లో ఉన్నవి. ఇన్ ఎడిషనల్గా మనకి ఇందులో ఏం కనిపిస్తుందంటే యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్ అనేటటువంటిది, యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్ అంటే ఇక్కడ మనకి 7th కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ఒక రింగ్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ అనేది 2nd మనకి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. ఈ యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ దగ్గర ఏం చేస్తుందంటే, ఇది మీకు ఫర్దర్ స్లైడ్లో కూడా మీకు స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాను చూడండి. యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ అనేటటువంటిది ఇట్ హ్యావింగ్ ఏ పర్టికులర్, ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్. యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ పర్మిట్స్ లైట్ టు పాస్ త్రూ ది కండెన్సర్ యాజ్ ఏ హాలో కోన్ and the remaining light is absorbed. This cone of light is focused on the object. ఇక్కడ మనకి యాన్యులార్ ఈ డయాఫ్రమ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఫేస్ కాంట్రాస్ట్లో కండెన్సర్ లెన్స్ యొక్క లోయర్ సైడ్, ఇక్కడ 2 సైడ్, అప్పర్ సైడ్ లోయర్ సైడ్, ఈ లోయర్ సైడ్లో మనకి వీటిని ఈ హోల్స్లో మనం చేంజ్ చేసుకుంటే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటటువంటిది లైట్ ఫోకస్ అవ్వడానికి యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనకి యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్తో పాటు యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్ అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్. ఈ యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్ అనేటటువంటిది మనకి ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే, యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఫోకల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఏముంటాయంటే ఇట్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్క్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్క్ అనేటటువంటిది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రాన్స్పరెన్స్ గ్రూవ్ ఆర్ ఎలివేషన్ హోస్ స్పేర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే పర్టికులర్ షేప్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేసి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి మెయిన్గా ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ 2 కండిషన్స్ అనేటటువంటివి ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇక్కడ మనకు కనిపించేటటువంటివి యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్, యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్. యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఫైనల్ ఇమేజ్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ కావడానికి ఫేజ్ రింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్లో పర్టికులర్ లైట్ని మనకి పాస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్లో మనకి సోర్స్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ తీసుకుంటే లైట్ సోర్స్లో ఇల్యూమినేషన్ అంటే లైట్ ఫోకస్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ దగ్గరికి వస్తే ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటటువంటివి ఈ నికాన్ కెమెరాలో ఉండేటటువంటి సేమ్ ఫేజెస్ అంటే 4x, 10x, 20x, 40x. So x denotes for here the diameter, 4 diameter, 10 diameter, 20 diameter, 40 diameter. So the total magnification for phase contrast microscope range from 40x to 400x. అంటే 40x నుంచి 400x వరకు కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఐ సోర్స్ లేదా ఐ పీస్ అనేటటువంటిది మనం చెక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ ఐ పీస్ లెన్స్లో దీస్ ఆర్ ది వేరియబుల్ ఐ పీస్ లెన్సెస్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి. 4x, 10x, 20x, 40x ఇలా మనకి పాజిటివ్ ఫేజ్ ప్లేట్, నెగిటివ్ ఫేజ్ ప్లేట్స్ అనేటటువంటివి కండెన్సర్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్సెస్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి. సో అంటే ఐ పీసు ఆబ్జెక్టివ్ అనేటటువంటిది యాజ్ లైక్ మనకి దేని బేస్ చేసుకుని వస్తుందంటే కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. బట్ హియర్ ద 2 additional important properties are the 2 additional important properties are the first one is the here the first one is the annular phase plate, second one is the annular diaphragm. యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేటు, యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్స్ అనేటటువంటి ఉండడం వల్ల ఇవి హై కాండెన్స్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ ఫోకసింగ్ అనేటటువంటిది కాంట్రాస్ట్ కనిపిస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద అప్లికేషన్స్ యూజెస్, ద ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అబ్జర్వ్ లివింగ్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే లివింగ్ సెల్స్ని, టిష్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అబ్జర్వ్ సెల్ కల్చర్డ్ ఇన్ విట్రోలో మనకి సెల్స్ని కల్చర్ చేసుకోవడం. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టడీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ఏజెంట్స్ ఆన్ ది లివింగ్ సెల్స్. ఇక్కడ మనకి కెమికల్, ఫిజికల్ ఏజెంట్స్ని, లివింగ్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జమైన్ ద ఆర్టిఫికేషన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫిక్సేషన్ అండ్ స్టెయినింగ్.
సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ఫిక్సేషన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టడీ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ డ్యూరింగ్ మైటోసిస్ అండ్ మియాసిస్. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ గ్యాటర్ కాంట్రాస్ట్ అండ్ హై రెజల్యూషన్. మోడర్న్ ఫేజెస్లో మైక్రోస్కోప్ అనేది కంప్యూటర్ డివైస్కి ఇది కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇట్ క్యాప్చర్ ద ఫోటో అండ్ వీడియో ఇమేజెస్, అంటే రన్నింగ్ వీడియో ఇమేజెస్, ఆ సెల్ సైకిల్ జరిగేంత వరకు కూడా మనకి వీడియోస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఫైనల్గా మనం దీంట్లో ఏం చెప్తున్నాం అంటే, కంక్లూడ్ చేసేటప్పటికి ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ phase of the modification of the compound microscope. It was introduced by Jernik in the year 1934. He got Nobel Prize in the year 1953. It is a modification of compound microscope. It see the living cells. Resolving power అనేటటువంటి కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లానే ఉంటుంది. ఇందులో గ్రేటర్ కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది. స్టెయినింగ్ అవసరం లేకుండానే సెల్స్ అనేటటువంటి మనకు కనిపిస్తాయి. ఇందులో ఎక్కువగా లివింగ్ సెల్స్ మనకి ఎక్కువగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. క్రోమోజోమ్స్ని మైటోసిస్లో ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి లైట్ సోర్స్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఈ లైట్ సోర్స్ నుంచి ఎడిషనల్గా ఉండేవి యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్, అలాగే యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్తో పాటు యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్ అనేటటువంటిది అడిషనల్గా ఉంటాయి. డిసడ్వాంటేజెస్ అనేటటువంటి వెరీ లో లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇది గ్రే కలర్లో మనకి పర్టికులర్ యాంప్లిట్యూడ్ అయినటువంటి లైట్స్ని మనకి ఫోకస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకు కనిపించేటటువంటిది ఫేజ్ రింగ్. ఈ ఫేజ్ రింగ్ అనేటటువంటిది యాన్యులార్ ప్లేట్ని, యాన్యులార్ డయాఫ్రమ్లోనేమో మనకి యాన్యులార్ రింగ్ని ఇది ఫోకస్ చేస్తుంది. సో సేమ్ మెథడాలజీ, మ్యాగ్నిఫికేషన్ యాజ్ like compound microscope. Here the two additional important properties are annular phase plate and annular diaphragm. యాన్యులార్ ఫేజ్ ప్లేట్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుందంటే, ఇట్ హ్యావింగ్ ద బ్యాక్ ఫోకల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్క్ అనేటటువంటిది ఉండి మోర్ కోయిన్సైడ్ అయ్యి ఇందులో మనకి కండెన్సర్తో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేటటువంటిది హై బ్రైట్గా కనిపించడానికి యూజ్ అవుతుంది. The second one is the annular diaphragm. ఈ యాన్యులార్ డయాఫ్రామ్లో మనకి కండెన్సర్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉండి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫోకస్ అనేటటువంటిది హై లెవెల్లో ఫామ్ అయి ఉంటుంది. అప్లికేషన్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ మనకి లివింగ్ సెల్స్ని, టిష్యూస్ని, అలాగే ఇన్విట్రో టెక్నిక్లో యూజ్ అవుతుంది. కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ఏజెంట్స్ని లివింగ్ సెల్స్లో ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ది స్టెయినింగ్లో యూజ్ అవుతుంది. మియాసిస్ యొక్క లేదా మైటోసిస్ యొక్క టోటల్ ప్రాసెస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇది కంప్యూటర్ డివైస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. పిక్చర్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్లో ఉండదు, బట్ ఇక్కడ ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్లో పిక్చర్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. వీడియో ఇమేజెస్ని, లైవ్ వీడియోస్ని మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి, స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, సో యు ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద హోమ్, స్టే సేఫ్. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి స్టూడెంట్స్. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు నోట్స్ అనేటటువంటిది మీరు రాస్తూ ఉండండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ కాంటాక్ట్ మీ. దీనికి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ కూడా మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతాను. ఆ నోట్స్ అనేది రెగ్యులర్గా నోట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.